पंजाब के DGP साहब, मानयोग पुलिस कमिश्नर साहब और मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब नूं बेनती की है कि जिंदू नूं मिल रही विदेशी फंडिंग की उच्च पद्धरी जांच कराई जाए और खास तौर पर जिंदू के करीबियां तो जिहड़े विदेशों नाल इन्हां दा नैटवर्क है उहदी जांच कराई जाए कि किते ना किते इन्हां लोकां दी कोई वड्डी साजिश नूं अंजाम तां नहीं दिता जा रहा जो पंजाबीयत ते हिंदू सिख भाईचारे नूं तोड़न दे लई होवे। जिंदू हमेशा गल इस ढंग नाल करदा है कि जिवें समाज दे अंदर सिर्फ इन्ने ही चंगे होण दा सर्टिफिकेट लिखता है, वो चंगा काम करे दुनिया अप्रीशिएट करेगी, ये धर्मां नूं तोड़न दी क्यों कोशिश कर रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, इतिहास युवा तो चलिया आ रहा सिस्टम है, इन्हें अज अजिही किहड़ी चीज़ देख ली जिहड़ी समाज नूं तोड़न दी हरकत कर रहा है। एवन पंजाबी दी नवी अपडेट लई बैल आइकन नूं क्लिक करो ते एवन पंजाबी नूं सबसक्राइब करो। खबर लंघे लुधियाणे तो। लुधियाणे दे विच गुरु नानक मोदी खाना दे संचालक खिलाफ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन श्री हिंदू तख्त दे प्रमुख प्रचारक वरण मेहता वालों किया गया, जिस दे विच उन्हां ने बलजिंदर सिंह जिंदू के उपर गंभीर इल्जाम लाए ने। वरण मेहता वालों कहा गया है कि जिंदू नूं जो भी विदेशी फंड आ रहा है उसकी जांच होनी चाहिए है। वरण मेहता वालों यह भी कहा गया है कि यह फर्जी समाज सेवक बन के तरह तरह दीयां साजिशां रच रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन प्रेमियों दीयां भावनावां नूं विवादित बयान दे के हमेशा ठेस पहुंचाउंदा है तां जो हिंदू समाज भड़क जाए, पर हिंदू समाज हमेशा समझदारी तो काम लेंदा है। सरकार अते प्रशासन दीयां गाइडलाइनस नूं मद्देनजर रखते हुए अते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नूं बिगड़न नहीं दिंदा। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री अते DGP साहब तो मंग की है कि जिंदू नूं जो भी विदेशों तो फंड आउंदा है उसकी जांच होनी चाहिए है। उन्होंने कहा है कि जेकर पुलिस वालों श्री हिंदू तख्त की शिकायत ते कार्रवाई ना की तो 25 अगस्त तो बाद ठोस अंदोलन छेड़ दिता जाएगा और सारे वर्कर भुख हड़ताल करनी शुरू कर देंगे। वरण मेहता वालों कहा गया है कि समाज दे विच मानवता की सेवा सब तो उत्तम सेवा हुंदी है और एक समाज सेवक जान सकता है कि सारे धर्मां दा किस तरह सत्कार करना है। होर उन्होंने की कहा है, आओ सुनते हैं। एक फर्जी समाज सेवक है बलजिंदर जिंदू नाम का। पिछले कुछ समय दे विच उस समाज दे अंदर अपने आप नूं समाज सेवा दा बीड़ा चुकण वाला और लोक हितैषी होने का दावा करता रहा है, पर समझ नहीं आती कि जिहड़ा बंदा खुद नूं समाज सेवक कहता है और सारे समाज के हित की गल करता है, वो समाज नूं तोड़न दीयां साजिशां किवें कर सकदा वा। बीते दिनी जिंदू वल्लों विशेषकर सनातन धर्म प्रेमियों के आराध्य और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और माता सीता जी बारे बड़ी असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया। एक गल बड़ी साडा अज इत्थे इकट्ठे होने का और जिहड़ा एक सवालिया निशान पैदा करता है कि बलजिंदर जिंदू की उम्र तो लगती घट्टो घट्ट 45-50 साल, कि उन्हें हुण ग्रंथ पढ़े आ, उन्होंने हुण मर्यादा पुरुषोत्तम की जानकारी हुई है या माता सीता बारे हुण पता लग्या। अज जिथे लॉकडाउन के करके और कोविड-19 के करके असी बड़ी एक संजीदगी वाले माहौल च चल रहे हैं कि पंजाब देश और खासकर साडा लुधियाना शहर इसकी चपेट च है। रोजाना सैकड़े मरीज सामने आ रहे हैं। प्रशासन के लिए बड़ी दिक्कत वाला काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन लिए और आम लोगों लिए भी। लोग बड़ी वो कहते हैं भी गंभीरता वाले माहौल च चल रहे हैं। तो जिंदू ने खास तौर पर अज ही इस मसले के उत्ते जान के एक कहते विवादस्पद टिप्पणी क्यों की, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। पर असी इहदियां साजिशां नूं कदे कामयाब नहीं होण देवांगे। सानूं जुडिशरी सिस्टम ते पुलिस सिस्टम ते और सरकार ते भरोसा है। उन्हां नूं बेनती भी कीती है कि जिंदू वर्गा एक इंसान जिहड़ा सस्ती लोकप्रियता हासिल करन लई अजिहे ड्रामे करदा है, इहनूं नत्थ पाई जावे। इहदा सही ठिकाना जेल है, इहनूं जेल भेजा जावे। सर जिंदू ने यह जी गलत टिप्पणी बयानबाजी रामायण को लैके की है कि ये जिंदू की अपनी मानसिकता या ये पिछे कोई मसला? नहीं, मैं बिल्कुल एक गल कहना चाहना,
ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜੁੜਾਵ ਰਿਹਾ, ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ NGO ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ NGO ਪਿਛਲੇ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ NIA ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚਾੜ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਨਮਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਅਜੋਕੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤਰਸਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਦੰਗੇ ਜੈਸੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ। ਸਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਏਕਤਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.5 ਦਸ਼ਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਰਹੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫਰਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ A1 ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ। Now A1 Punjabi launch a newspaper, The Power of Words. Now you check out all our daily updates on our website www.a1punjabi.com and all updates on our social networks, Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Thank you. ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।